أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة وبفضلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورسول ربنا ونورنا ونور إيماننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته وشهداء محبته وعلينا معهم ولهم وفيهم وبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه تعظيما له وتوقيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على صلى الله على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد اللهم سيدنا مولانا محمد
وعلى آله لا فربي لرشد जिसको जो मिला उनसे मिला बटते हैं कौनैनों मैंने मत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा सय्यदीना मौलाना मुहम्मद तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वह भी दोरों हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के अल्लाहुम्मा सल्ले मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदीना सलातुन या रसूलल्लाह मुहम्मदुन हाकिमुन बिल अदली ज़ु शरफ़ी मुहम्मदुन मादिनुल इन्आमि वल हिकमी सलातुन या मुहम्मदुन दीनुहु हक़्क़ुन नदीनु बिही मुहम्मदुन मुजमिलन हक़्क़न अला अलमी सलातुन या मुहम्मदुन ज़िक्र रोहिल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी सलातुन या मुहम्मदुन यौम बअसिन नासि शाफिउना मुहम्मदुन नूरुहुल हादी मिनज़्ज़ुलमी सलातुन या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिल्कर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي رب صل وسلم
वबारिक अलैहि। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी, वो मेरा नबी मेरा नबी। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी, वो मेरा नबी मेरा नबी। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जी से वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जी से वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरानों में भी ज़िक्र ज़ली है, वो मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी, वो मेरा नबी है। मुअज़्ज़ज़ मुहतरमुल मक़ाम वाजिबुल एहतराम उपस्थित ब्रादान अहले सुन्नत अत्र एलाकार विभिन्न बाड़ी থেকে আগত আশিক রসুল গোলাম রসুল अत्र मस्जिदेर शोभाकांक्षी कोची कोची मासूम बच्चरा परदरशीन ख़वातिन मुस्करात माँ बनेरा रहमनी व रहमकुमुल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला फ़िद दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीनेर दरबारे लाखों कोटी शुक्र आदाय करছি যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকের জুমায় আসার বসার সুযোগ এবং তৌফিক দান করেছেন। রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায়ার্থে প্রত্যেক উচ্চ আওয়াজে মোহাব্বতে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। অসংখ্য গণিত দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি রাসূল পাক साहिबे लौलाक रहमत आलम सैयदुल मुरसलीन हयातुन नबी उम्मतेर कंडनी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लमेर नूरानी कदमाइन शरीफेर मध्य जे रसूलेर आगमनेर निमित्ते आमरा आसमान थेके जमीन पर्यन्त असंख्य अगणित नियामत राशि भोग करार सुयोग पेয়েছি। जे रसूलेर आगमन मानव रूपे हवाय আমরা সৃষ্টির সেরা জীব আশরাফুল মখলুকাতের মখান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দান করেছেন। তারই শুকরিয়া আদায়ার্থে প্রত্যেকে উচ্চ আওয়াজে আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমান সময় খুবই কষ্টের সময়। বর্তমান সময় এমন একটি সময় যে সময়টা হলো খুবই ফিতনা ফসাদের জামান। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कथा आज থেকে অনেক আগে বলে দিয়েছেন। আমার নবীজি 1450 বছর পূর্বে যে সমস্ত কথা বর্ণনা করেছেন সমস্ত কথা বর্তমান
আমাদের সাথে একেবারে মিল হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেমন একজন নাম মুফতি, উনি মুফতি দাবি করে, উনি আসলে কি মুফতি নাকি মুফতি নয় সেটা ওনার কাজের দ্বারা বোঝা যায়। একজন মানুষ উনি রিক্সা চালায়, মাদ্রাসায় মুসলিমাত কিছুদিন লেখাপড়া করছে, সেই ব্যক্তি যদি তার নামের সামনে মুফতি লাগায় তাহলে উনি কি আসলে মুফতি হয়ে যাবেন? একজন দোকানদার, সে যদি তার নামের সামনে মুফতি লাগায় উনি কি মুফতি হয়ে যাবেন? যদিও বা সে কিছুদিন অথবা কিছু ক্লাস মাদ্রাসার মধ্যে লেখাপড়া করেছে অথবা হেফজখানার মধ্যে লেখাপড়া করেছে। তো অনুরূপভাবে এরাও তেমন, আমার মনে হয় মাদ্রাসার মধ্যে ভালো করে লেখাপড়া করে নাই। যদি মাদ্রাসার মধ্যে ভালোভাবে লেখাপড়া করত তাহলে মাদ্রাসার মধ্যে ক্লাস 3, 4, 5 ক্লাসেও একজন ছাত্র পড়ে যে নবী শব্দের অর্থ কি, নবীর দ্বারা কি করা হয়, তাহলে নবীর শব্দের দ্বারা কি বোঝায়, কাদেরকে নবী বলা হয়, এই সম্পর্কে একজন 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 এই সমস্ত ছাত্ররাও বোঝে। কিন্তু উনি যদিও বা ওনার নামের সামনে মুফতি লাগায়, আমি মুফতি বলছি, নামটা বলছি না। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কোরআন এবং হাদিসের দলিলগুলো শিখতে হবে। কেউ যদি এর বাইরে কথা বলে, সে যত বড় মুফতি হোক না কেন, আমার ওকে মানার কোনো দরকার, একটু আওয়াজ করে বলেন, দরকার নাই। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত মুফতি সাহেবের মুফতিগিরি ততক্ষণ থাকবে, মুহাদ্দিসগিরি ততক্ষণ থাকে, মুফাসসিরের মুফাসসিরি ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ তিনি শরীয়ত ভিত্তিক কথা বলে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল, সাহাবী, তাবিঈ, তাবতাবিঈন এদের প্রতি অনুসরণ রাখে এবং সম্মান রাখে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কথা মতো চলে, তাহলে তখন ওনার মুফতি মুফতি হবে, মুহাদ্দিস মুহাদ্দিস হবে, মুফাসসির মুফাসসির হবে। তাহলে কোনো মুফাসসিরের কথা যদি কোরআনের বিরোধী হয় তাহলে ওনাকে মুফাসসির বলা যাবে? কোনো মুহাদ্দিসের আলোচনা যদি কোরআন হাদিসের সংঘাত হয়ে যায়, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিরোধী হয়, তাহলে ওনাকে কি মুহাদ্দিস বলা যাবে? আরো আওয়াজ করে বলুন, বলা যাবে? যাবে না। তাহলে অনুরূপভাবে কোনো একজন মুফতিও যদি উনি মুহাদ্দিসও নয়, মুফাসসিরও নয়, মুহাদ্দিস এবং মুফাসসিরের চেয়ে যার মকান বেশি, যাকে আমরা চিনি, একজন মুফতি, উনি যদি নিজের নামের শুরুতে মুফতি লাগায়, যদি নবীর শানে আঘাত করে, ওনাকে মুফতি বলা যাবে? একটু আওয়াজ করে বলি, বলা যাবে? আমি নাম ধরে বলছি না। ওই মুফতি সাহেব বলতেছেন নবী শব্দের অর্থ হলো সংবাদ বাহক, নবী হলেন একজন সাংবাদিক। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন নাউজুবিল্লাহ। তিনি বলতেছেন নবী একজন সাংবাদিক, আরো আওয়াজ করে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। আচ্ছা, আমরা সাংবাদিক বলি কাকে? যিনি সংবাদকে বহন করেন, ঠিক কিনা? যিনি সংবাদ বহন করেন ওনাকে কি বলা হয়? সাংবাদিক বলা হয়। সাংবাদিক আমাদের এখানে 2 শ্রেণীর আছে। এক শ্রেণীর সাংবাদিক আছে তারা মুখে কথা বলে, লিখে প্রকাশ করে না। আরেক শ্রেণীর সাংবাদিক আছে তারা লিখে প্রকাশ করে কিন্তু মুখে কথা বলে, ঠিক কিনা? ঠিক কিনা? তাহলে সাংবাদিক এই যে আমাদের কাছে প্রত্যেকদিন পত্রিকা পৌঁছিয়ে দিচ্ছে, আমরা দোকানে বসে, আমরা ঘরে বসে, আমরা আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসে, আমরা কেউ গাড়িতে বসে, আমরা কেউ অন্য কোনো মকানে নদীর পাড়ে বসে, অথবা আমরা কেউ নৌকাতে বসে, অথবা আমরা কেউ স্টিমার সাফিনার মধ্যে বসে, অথবা আমরা তায়রা কোনো বিমানের মধ্যে বসে, অথবা আমরা কাতার রেলগাড়ির মধ্যে বসে আমরা ওই পত্রিকাগুলো পড়ি। কিন্তু যারা আমাদেরকে এই পত্রিকাগুলো দেয়, কিন্তু এদের মধ্যে যারা বলে কিন্তু তারা পত্রিকা লেখার কাজ করে না, যারা পত্রিকা লিখে
তারা কিন্তু বলার কাজ করে না, যারা মানুষের কাছে পৌঁছায় দেয় কিন্তু তারা কাউকে বলে না, কোনো স্পিকার নিয়ে কথাও বলে না। তাহলে সাংবাদিকের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর আছে না নাই? একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন, বিভিন্ন শ্রেণীর আছে না নাই? তাহলে এখন নবিয়ুন শব্দের অর্থ যদিও বা সংবাদ বাহক হয়, কিন্তু আমার নবীজিকে কি সাংবাদিক বলা যাবে? নবীজিকে, কোনো নবীকে, হযরত আদম থেকে শুরু করে যতগুলো নবী রাসূল এই দুনিয়ার মধ্যে এসেছেন, কিন্তু কোন নবীকে সাংবাদিক বলা যাবে? সাংবাদিক বলা যাবে? যাবে না। নবিয়ুন শব্দের অর্থ কি সেটাও বুঝে নাই, তাহলে ওনাকে কি মুফতি বলা যাবে? একটু আওয়াজ করে বলেন, মুফতি বলা যাবে? মুফতি কাকে বলা হয়? মুফতি ওনাকে বলা হবে যার কাছে ফিকহ বিভাগের ফতোয়া দেওয়ার মতো জ্ঞান থাকে। সবাই মাদ্রাসার মধ্যে লেখাপড়া করেছে, কিন্তু সবাই ফতোয়া দেওয়ার মতো এবিলিটি রাখে না, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, সবাই মাদ্রাসার মধ্যে লেখাপড়া করলেও অনেক মানুষ লেখাপড়া করছে, কিন্তু ফতোয়া দেওয়ার মতো কি নাই, ক্ষমতা নাই। তাহলে মুফতির ফতোয়া যদি নবীজিকে সাংবাদিক বলা হয়, তাহলে ওনাকে মুফতি বলা যাবে? সাংবাদিক যা পেশ করে আমাদের সামনে, সাংবাদিক আমাদের সামনে যা পেশ করে ওটাকে আমরা সংবাদ বলি, আর যদি লিখিত আকারে পেশ করে এটাকে আমরা বলি সংবাদ পত্র। একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন না, সংবাদ পত্র, ঠিক না? সাংবাদিক যদি মুখে বলে তখন সেটা আমরা বলি কি? সংবাদ। আমরা বলি কি? সংবাদ। আর সাংবাদিক যদি সেটা লিখে প্রকাশ করে, কোনো কাগজের মাধ্যমে প্রকাশ করে, একটা পত্রিকার মতো বিরাট আকারের একটা পত্রিকাতে যদি প্রকাশ করে, তাহলে সেটাকে বলা হয় কি? সংবাদ পত্র, নিউজ পেপার, ঠিক কিনা? কিন্তু আমার নবীজিকে কি সাংবাদিক বলা যাবে? কেন বলা যাবে না? নবিয়ুন শব্দের অর্থ হলো গায়েব কি খবর দেনে ওয়ালা। ডিকশনারির মধ্যে লিখতেছেন নবী শব্দের অর্থ হলো গায়েব কি খবর দেনে ওয়ালা। আমার নবীর ব্যাপারে কোরআনে পাকের মধ্যে আয়াতে কারীমা এসেছে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কোরআনে পাকের আয়াতে কারীমা নাযিল হয়েছে, ওয়ান নাজমি ইযা হাওয়া মা দাল্লা সাহিবুকুম ওয়া মা গাওয়া ওয়া মা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীজি বলে, আমি ততক্ষণ আমার জবান দিয়ে কথা বলি না যতক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে ওহী হয় না। আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে নবীজি যা কথা বলে তা কার কথা? আল্লাহর কথা। জবান কার? রাসূল পাকের। যদিও বা জবান আমার নবীজির হয়, তাহলে আমার নবীজির সমস্ত কথা কার? একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন, সমস্ত কথা কার? আল্লাহর। তাহলে নবিয়ুন শব্দের অর্থ হলো গায়েব কি খবর দেনে ওয়ালা, যিনি গায়েবের খবর দেয়। গায়েবের খবর মানে মানুষের কাছে যে খবর নাই, মানুষের কাছে যে তথ্য জানা নাই, মানুষের কাছে যে কর্মনীতি জানা নাই, মানুষ কি করবে সেটা মানুষের কাছে জানা না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে যিনি মানুষের কাছে সংবাদকে পৌঁছিয়ে দেন, লিখেন, শুধু লিখে নয় জবান দিয়ে বলে দেন, না বুঝলে বুঝাই দেন, তাহলে যিনি মানুষদেরকে হেদায়েতের পথে আনায়ন করেন, যিনি মানুষদেরকে হেদায়েতের পথে আনায়ন করেন, ওনাদেরকে বলা হয় নবী রাসূল। নবী রাসূল। এখন নবীকে যদি সাংবাদিকের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে আমার নবীর শানে আঘাত করছে নাকি করে নাই? নবীর শানে আঘাত করছে নাকি করে নাই? ওই মুফতির কথা শোনা জায়েজ আছে নাই? ওই মুফতির সাথে সম্পর্ক রাখা জায়েজ আছে? আওয়াজ দিয়ে বলুন, জায়েজ আছে? আমি এখানে কাউকে ইন্ডিকেট করে বলছি না। ততক্ষণ আমরা সম্মান করব যতক্ষণ কোরআন হাদিস মোতাবেক থাকবে। আপনার নামাজ হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল মোতাবেক হলে, আপনার ইবাদত হবে যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল মোতাবেক হয়, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের চাহিদা অনুযায়ী, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয়।
যদি এর বিরুদ্ধে আপনি চলে যান, আপনার ইবাদত নয়। সাংবাদিক আমাদের কাছে তথ্য প্রেরণ করে, যে তথ্য প্রেরণ করে সবগুলো তথ্য সঠিক নয়। এমন কোন মানুষ বলতে পারবে না পত্রিকার 1 পৃষ্ঠা থেকে 24 পৃষ্ঠা পর্যন্ত, 25 পৃষ্ঠা পর্যন্ত, 28 পৃষ্ঠা পর্যন্ত, 32 পৃষ্ঠা পর্যন্ত যা পৃষ্ঠা থাকে সমস্ত পৃষ্ঠার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো সত্য, এটা বলতে পারবে না। কিন্তু আমার নবীজি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সংবাদ নিয়ে এসেছেন, যে তথ্য নিয়ে এসেছেন, সেগুলো সমস্ত কিছু সত্য। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে আসলেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আপনাকে সমস্ত কুল কায়নাতের মধ্যে পাঠিয়েছি শাহিদ হিসেবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ওয়া মুবাশশিরান, সুসংবাদদাতা হিসেবে, ওয়া নাযীরান, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষদেরকে সতর্ক করার জন্য। এখন নবীজির শানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনাকে সাক্ষী হিসেবে পাঠিয়েছি। এখন কথা হলো, একজন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনাকে সাক্ষী হিসেবে পাঠিয়েছি। কি হিসেবে? সাক্ষী হিসেবে পাঠিয়েছি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমার নবীজি সারা পৃথিবীর মধ্যে যা হয়েছিল, যা হচ্ছে এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত হবে, সমস্ত কিছুর তথ্য আমার নবীজি জানে নাকি জানে না? একটু আওয়াজ করে বলুন, জানে নাকি জানে না? আমার নবীজি জানে। যদি নবীজি না জানতো তাহলে আমার নবীজিকে স্মরণ করো এই কথা কোরআনে পাকের মধ্যে বলতেন না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূল পাককে বলে, ইসলামু আনফুসাহুম ইজা, এই শব্দগুলো আল্লাহ তাআলা ইজা, এগুলো আমার নবীজির শানে ব্যবহার করেছেন। ওয়া ইজা খাযাল্লাহু মিসাকান নবিয়িনা, এভাবে নবীদের শানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াতে কারীমা নাযিল করেছেন। আমার নবীজিকে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, আপনি স্মরণ করুন ওই ঘটনা। এভাবে নবীজির শানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন। তাহলে স্মরণ করুন তখন বলা হয় যখন আগের শিক্ষা থাকে, আগের জানা থাকে, আগের শিক্ষা থাকে অথবা আগের জানা থাকে। আপনি স্মরণ করুন এই কথাটা তখন বলবে যখন আপনার কাছে জানা থাকবে। আপনার কাছে জানা না থাকলে কোনো ব্যক্তি আপনাকে স্মরণ করুন বললে আপনি কোনো কিছু স্মরণ করতে পারবেন না। আমার নবীজিকে আল্লাহ কালামে মজিদের মধ্যে বলেছেন স্মরণ করুন। তাহলে আমার নবীজি আদম আলাইহিস সালামের জামানা থেকে শুরু করে রাসূলের জামানা পর্যন্ত, রাসূলের জামানা থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, হচ্ছে এবং যা কিছু হয়েছিল সমস্ত কিছুর কথা আমার নবীজি জানে নাকি জানে না? জানে নাকি জানে না? আমার নবীজি বলে, কুনতু নাবিয়্যান ওয়া আদামু বাইনাল মাই ওয়াত তিন। কারণ আমি রাসূল হলাম, ওই রাসূল, আমি রাসূল হলাম তখনের রাসূল, আমি রাসূল হলাম ওই সময়ের রাসূল যেই সময়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে নাই। আদম আলাইহিস সালাম মাটি এবং পানির মধ্যবর্তী অবস্থানে ছিল, মাটি এবং পানির মধ্যবর্তী অবস্থানে ছিল। তখনই আমি রসুল ছিলাম। তাহলে আমার নবীর সৃষ্টি 570 খ্রিস্টাব্দে নয়, যদিও বা আমার নবীজির আগমন দুনিয়াতে 570 খ্রিস্টাব্দে হয়, কিন্তু আমার নবীজিকে সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামেরও পূর্বে করেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে বলেছি কি নবীন শব্দের অর্থ সাংবাদিক। নাউজুবিল্লাহ বলেন না। নবী শব্দের অর্থ নিয়েছেন সাংবাদিক, অথচ ডিকশনারির মধ্যে আছে নবিয়ুন কামানা,
গায়েব কি খবর দেনে ওয়ালা, যিনি অদৃশ্যের সংবাদদাতা, তাকে বলা হয় নবী। একজন সাংবাদিক যে সমস্ত সংবাদ বলে তার ভিতরে মিথ্যাও আছে, সত্যও আছে। একজন সাংবাদিক যা প্রকাশ করে তার ভিতরে মিথ্যাও আছে, সত্যও আছে। আর একজন সাংবাদিক যখন মুখের মাধ্যমে সংবাদ প্রচার করে তখন তাকে বলা হয় সংবাদ, আর যখন লিখিত মাধ্যমে প্রকাশ করে তখন তাকে বলা হয় সংবাদপত্র, সংবাদ। আর আমার নবীজি আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সুদীর্ঘ 23 বছরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াতে কারিমা ফেলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে কালামে ইলাহি ফেলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে কালামুল্লাহ আমার নবীজি ফেলেন। আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা পেয়েছেন সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে প্রকাশ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামরা সেটা আমার নবীজির কথাগুলো কেউ কেউ লিখেছেন, কেউ কেউ অন্তরের মধ্যে হেফাজত করেছেন। আর আমার নবীজি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কালাম নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে বলা হয় কালামুল্লাহ, যেটা কোরআন মজিদ। যেটা কি কোরআন? আল্লাহ কোরআন মজিদ সম্পর্কে বলে ইন্নাহু লাকুরআনুন কারীম, ইন্নাহু লাকুরআনুন কারীম। এটাকে শুধু কোরআন বলেছে তা নয়, আল্লাহ করিমও বলেছে। আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছে বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদ, বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদ। কুরআনুম শব্দের পরে আল্লাহ মাজিদ শব্দটা লাগিয়েছেন। এখন কথা হলো, সাংবাদিক যা লিখে প্রকাশ করে এটাকে বলা হয় সংবাদপত্র। কেউ যদি সংবাদ মজিদ হয় মাইসে গাল দিব না নজর। কেউ যদি পত্রিকাকে সংবাদ মজিদ হয় অথবা পবিত্র সংবাদ হয় তাহলে মাসে গাল দিব না দিব। মানুষ তাকে কি বলবে? মাথা ভাগ হয়ে গেছে, সংবাদপত্র না আছে। আজ পর্যন্ত কেউ সংবাদপত্রের পরে সংবাদ মজিদ, সংবাদ শরীফ, সংবাদ করিম এই সমস্ত শব্দ কেউ লাগায় নাই। আমার নবীজি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, মানুষের মাঝে যা প্রকাশ করেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যেগুলো জিবরাইলের মাধ্যমে আয়াত কারিমা পেলেন সেগুলোকে এক জায়গায় লেখা হলো। সেটাকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন এটা যেমন তেমন আয়াত নয়, এগুলো হলো কোরআনে মাজিদ ফি লাওহিম মাহফুজ। সেখান থেকে এসেছে, যেটা লৌহে মাহফুজের মধ্যে আমি কোরআন রেখেছি। এটা লৌহে মাহফুজের কোরআন। যদি আবার তোমাদের কাছে আয়াতে কারিমা আসে তাহলে আমার নবীজি যে সমস্ত আয়াতে কারিমা পেয়েছে সেগুলো হলো কোরআন মাজিদ, কোরআন মাজিদ। কিন্তু সংবাদপত্রকে কোনোদিন সংবাদ মজিদ বলা যাবে। তার কারণ কি? কারণ কোরআনের মধ্যে ভেজাল নাই, সংবাদপত্রের মধ্যে ভেজাল থাকতে পারে। আছে না নাই? সাংবাদিক অনেক সময় সাপের প্রেসারে পড়ে নাকে হা বলে, নাকে। তাহলে আপনি যদি আমার নবীজিকে সাংবাদিক বলেন তাহলে সাংবাদিক যা প্রকাশ করে তাকে আপনি সংবাদপত্র বলেন। তাহলে আমার নবীজি যদি সাংবাদিক হয় তাহলে আমার নবীজি যে কোরআন নিয়ে এসেছে সেটা কি সংবাদপত্র হবে না? তাহলে আমার নবীজি যেটা নিয়ে এসেছে সেটাকে যদি কালকে থেকে আপনি কোরআন শরীফকে সংবাদপত্র বলেন, মায়ের হাইতে হাইতে বিচ্ছদ একটু। কোরআন শরীফকে কি সংবাদপত্র বলা যাবে? সংবাদপত্র কাকে বলা হয়? যার দিন দিন চেঞ্জ আছে, দিন দিন পরিবর্তন আছে। গতকালকের সংবাদ আজকের সংবাদের সাথে মিল নয়, আজকের সংবাদ গতকালের সংবাদের সাথে মিল নয়। আগামীকাল যে সংবাদপত্র হবে সেটা আজকের সাথে মিল হবে না, এরপরের দিন আরেকটা সংবাদপত্র বের হবে, এটা আগেরগুলোর সাথে মিল হবে না। দিন দিন পরিবর্তন হবে, যা ঘটবে তা আসবে। কিন্তু কোরআনের হুকুম কোনো অবস্থায় পরিবর্তন করা কারো মায়ের সন্তানের কোনো সাহস নাই। তাহলে আমার নবীকে কি সাংবাদিক বলা যাবে? কি মুফতিগিরি, নবীর শানে বেয়াদফি করে নবীকে সাংবাদিক। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।
যে নবীকে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, তুই নিজে দামি হয়েছে নবীর কারণে বেড়া, তুই তোর মার গর্বে তো নুয়াস্তি যদি রসুলের আগমন নইতো, কারণ আল্লাহ তাই কিচ্ছু সৃষ্টি না করতাম তো কিছুর ভিতরে তোর মার গর্বতে সূর্য ইয়েনো একখান কিছু তো তুমি যে দুনিয়া দেখতেছ সেটাও আমার নবীজির ওসিলা নাকি নয়? নাকি নয়? আমার নবীজির ওসিলায় তুমি তোমার মায়ের গর্ভে এসেছিলে, তোমার মায়ের গর্ভ থেকে নবীজির ওসিলায় দুনিয়াতে এসেছিলে। আবার নবীজির শান আঘাত করে বলে নবীর থেকে আমাদের ডিগ্রি বেশি আছে, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। তো আমার নবীজি সেজন্য বলেছেন খারিজিরা তোমরা দেখবে এরা এলম নিয়ে ফহর করবে, কিন্তু ফহর করলেও কিন্তু তারা সবগুলো কথা বলবে বানাই বানাই, মিথ্যা কথা বলবে, এলম নিয়ে ফহর করবে। নবীর চাইতেও নাকি তাদের এলম সরস, নবীর চাইতেও নাকি তারা বড় হাজী সাহেব, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। আরে হাজী সাহেবের হজ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে নবীজি হজ করার কারণে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। নাকি নয়? নাকি নয়? হজ এভাবে দাবি ছিল না আমার নবীজির পূর্বে, ইবাদত এভাবে তাজিমপূর্ণ ছিল না আমার নবীজির পূর্বে, রোজা এভাবে ফজিলতপূর্ণ ছিল না আমার নবীজির পূর্বে, সদকা এভাবে ফজিলতপূর্ণ ছিল না আমার নবীজির পূর্বে। রাসূল পাক বলে যেই ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করবে, কোরআনে পাকের দুটা আয়াতে কারিমা পড়বে, আমার নবীজি বলে ওই ব্যক্তিকে আমি রাসূল বলছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একটা উট আল্লাহর রাস্তায় সদকা করলে যে সওয়াব দেওয়া হয় ওই সওয়াব দান করা হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে যে কোরআনের দুটা আয়াত ফজরের নামাজ আদায় করে কোনো মুসল্লি মসজিদে বসে যদি তেলাওয়াত করে, আমার নবীজি বলে একটা উট সদকা করার মতো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে সৎকার সওয়াব দান করবে। এভাবে যদি 4টা করে 2টা দিবে তাহলে 6টা করলে 3টার সওয়াব দিবে, তাহলে এভাবে 8টা করলে 4টার সওয়াব দিবে। আমার নবীজি বলে যে মুসল্লি যত বেশি আয়াত তেলাওয়াত করবে তাকে এভাবে গাণিতিক হারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সওয়াব দান করবে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। বাংলাদেশের জাতাকিন পত্রিকা আছে শুরু তুল্য শেষ পর্যন্ত একদম ফুরি বিলেনি উগ্র সওয়াব দিব সাহেব খন কিতাব আছে আর নবীজিকে কেমনে তুমি সাংবাদিক বললে? তুমি যদি মুফতি হয়ে থাকতে, মুফতির যদি হালকা নুক্তাও যদি তোমার এলমের ভিতরে থাকতো তাহলে তোমার এলম তোমাকে বাধা দেয় নাই কেন? তো সেজন্য সম্মানিত হাজিরিন, ফেসবুক দেখতেছেন খেয়াল করবেন এগুলো অনেক কি হর নবী শানত আঘাত গড়ের কিনা এই লাইক নদিয়ন শেয়ার নদিয়ন কমান্য করি নুজরে ভালো হই মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ হিসেবে হইব কিয়ামতের ময়দানে। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার জানার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ সেই জন্য বলতেছে তিলকার রসুল ফাত্তাল্লাহ বাদাহুম আলা বাদ, আমি রসুলদের মাঝে একের উপর এককে মর্যাদা মাকানিয়ত দান করেছি। প্রত্যেক উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। বিশেষ করে আজকে গোয়ালপাড়া পবিত্র ফাতিহা ইয়াজদাহুম